اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں شاہد عمر یاد گوندل ٹی وی سے۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک گوندل ٹی وی پہ باقاعدہ پروگرام ہے آمنے سامنے اس کی شروعات کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گے گوندل ویلفیئر فورم کے سینئر لیڈر ممبران جو ہیں، ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک آدھ ہوگا ممبر، اور جس سے ہم باتیں کیا کریں گے اور ان سے پوچھا کریں گے کہ وہ کب کسی گوندل اتحاد کا حصہ بنے اور پھر کیا وجہ بنی کہ وہ اس کو چھوڑ کے پھر ان کو علیحدہ کسی گروپ میں جانا پڑا۔ تو اس طرح کے کچھ ان کے بارے میں جانیں گے، ان کے بارے میں جو عام لوگوں کو واقفیت نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ان کا جو اصل چہرہ ہے لوگوں تک وہ پہنچایا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم گوندل ویلفیئر فورم کے بینر تلے جو کام کر رہے ہیں، جو ہم نے کام کیے ہیں اور جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کام کرنے جا رہے ہیں، اس بارے میں لوگوں کو آگاہی دیں۔ تو ہم پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، بالکل ہم عام سے لوگ ہیں آپ لوگوں کی طرح۔ یہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے، یہ میڈیا اور یہ ٹیکنیکل چیزیں سارا یہ ہم لوگ اتنا زیادہ نہیں سمجھتے۔ جو معمولی سی شدھ بدھ ہے ہم نے وہ بس اللہ پاک کا ہم پہ کرم ہے، ادھر ادھر سے ہم نے سیکھی ہے۔ تو اس میں ابھی بالکل ہمارا ابتدائی سفر ہے، سمجھے کہ یہ ہمارا آج پہلا پروگرام ہے جو ہم اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے گوندل ٹیلی ویژن پہ، فورم کے وہ جو ہمارا آفیشیل پیج ہے اس کے اوپر۔ تو ابھی اس میں ہم سے بہت کافی زیادہ غلطیاں ہوں گی، کیونکہ ہم نہ تو ہمارے پاس لکھا ہوا کوئی اسکرپٹ ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹر ہے، نہ کوئی پروڈیوسر ہے، سارا کچھ ہم آپ ہی ہیں اس میں۔ اور اس میں ہم وہی باتیں کریں گے جو عام بندہ باتیں کرتا ہے، جو دو لوگ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم آپس میں جو دو باتیں کرتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، یہ وہی ساری باتیں ہوں گی۔ اس میں کافی زیادہ ہوں گی، فمبلز ہوں گے ہمارے ساتھ، غلطیاں ہوں گی، ہمارا لہجہ بھی درست نہیں ہے، پنجابی ہماری جو مدر ٹانگ ہے وہ ہماری پنجابی ہے، مادری زبان۔ تو بات ہمیں انکل اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ بات آپ نے اردو میں کرنی ہے، تاکہ ہمارا جو میسیج ہے وہ پاکستان سے باہر دوسرے کنٹریز میں بھی جاتا ہے، اور چاروں صوبوں میں بھی ہمارا یہ میسیج جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو پنجابی نہیں سمجھتے ان کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو، اس لیے ہمیں ان کی طرف سے یہ باقاعدہ بڑا سختی سے آرڈر ہے کہ آپ لوگوں نے اردو میں بات کرنی ہے۔ تو جی جیسی بھی اب ہماری اردو ہی آپ لوگ برداشت کیجیے گا۔ تو خیر آج پروگرام آمنے سامنے میں جو پہلا اس کا پروگرام ہے، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے بھائی خضر سلطان آف تھابل صاحب، اور جو ہم گوندل ویلفیئر کے جتنے ممبران ہیں ان سب سے سینئر بھی یہ ہیں ان معاملات میں، جتنے سوشل میڈیا پہ برادریزم کے نام پہ جو گروپ بنے ہیں ان سب کی جو تاریخ ہے، جو ان چیزوں کب بنے، کس نے بنایا، یہ ساری چیزیں بھائی خضر سلطان سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے پروگرام میں سب سے پہلے بھائی خضر سلطان کو مدعو کروں اور ان سے کچھ باتیں کروں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس میں کچھ چیزیں آنے کے بعد آپ لوگوں اس میں جو بھی آپ کے اس میں ریمارکس آئیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کوشش ہوگی جو دوسرے بھی ہمارے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ سینئر ممبران ہیں، ان میں سے کسی ایک کو میں اپنے ساتھ شامل کیا کروں، اور تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ہم اس کو آگے بڑھایا جائیں۔ تو میں مزید وقت آئیں گے تو سیدھا بھائی خضر صاحب کے پاس چلتا ہوں، ان کو لیتے ہیں اپنے ساتھ۔ جی السلام علیکم بھائی خضر صاحب، کیا حال ہے جناب؟ اچھا بھائی خضر صاحب، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج تو ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو نہیں جانتے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنا مختصر سا تعارف کرائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، اور آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ بہت شکریہ شاید بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا، اور شاید ہو سکتا ہے یہ میں پوسٹ لگا کر ان اپنی باتوں کی وضاحت نہ کر سکتا، یا دوسرے بھائیوں کو میں اچھی طرح ایکسپلین نہ کر سکتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بھائی جان، میرا تعارف جو ہے خضر سلطان گوندل، تھابل گاؤں ہے میرا، ضلع سرگودا میں، اور یہ منڈی باؤدین اور سرگودا کی باؤنڈری پہ واقع ہے، اور میری اپنی برادری کے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میں نے صرف آپ کے سوال کے جواب میں یہ تھوڑا سا تعارف کروا دیا ہے۔ میٹرک میری تعلیم ہے، کوئی اتنی قابل ذکر میری ایجوکیشن نہیں ہے، چلو جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ زمانے سے سیکھا ہے، اور میں پہلے پولیس میں جاب کرتا رہا ہوں، اب میں اپنا چھوٹا سا میرا کاروبار ہے اپنا، تو بس وہی ہے میرا، یہی تعارف ہے۔ جی بھائی۔ جی بھائی، اصل میں لوگ سمجھتے ہیں نا آپ سارا دن اتنا ایکٹیو ہیں، لوگوں سے میل ملاپ ہے، آپ اتنی لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں وہ ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بھائی خضر صاحب کا کون سا ایسا ذریعہ معاش ہے کہ جس سے یہ ساری چیزیں وہ مینیج کر لیتے ہیں۔ تو ذریعہ معاش تھوڑا سا آپ اس کی کھل کے اگر وضاحت کر دیں تو لوگوں کے تاکہ مائنڈ کلیئر ہو جائیں۔ شاید بھائی وہ کیا شعر ہے، جو ہو ذوق یقین پیدا، یہ خواب تھا جنون تھا محبت ہے اپنے خاندان سے،
اپنی نسل سے، اپنے خون سے، اور الحمدللہ ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، ٹائم ہمیشہ مینیج کرنا پڑتا ہے. اور یقین کریں کہ یہ جو ہے پورے کا پورا سلسلہ تقریباً 4.5-5 سال کا ٹائم جو ہے، اس میں بڑی مشکل سے ٹائم کو مینیج کر کے اس کام کے لیے اسپیشلی وقت نکالا ہے، اور اس کو جتنا میں وقت دے سکتا تھا اپنے محدود وسائل کے اندر میں نے ضرور دیا ہے. چلیں جی الحمدللہ جو بھی ہے. اچھا بھائی خضر صاحب، میرے سمیت کافی لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ، تو ہم لوگ کافی پہلے کے تھے، لیکن یہ جو برادریزم کے نام پہ جو یہ گروپ ہے اور اتحاد بنے ہوئے ہیں، ان کی ہم نے بہت دیر سے ہمیں سمجھ آئی ہے. تو آپ ماشاءاللہ ان چیزوں کو کافی پہلے سے سمجھتے ہیں. تو آج آپ ہمیں یہ بتائیں خواہ یہ سب سے پہلے یہ سلسلہ کس نے شروع کیا، کب یہ پہلا اتحاد بنا، گروپ بنا، کون اس کو بنانے والے تھے، اور آپ کی اس میں انٹری کب ہوئی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ تقریباً ہماری برادری کے ہر فرد کے شاید ذہن میں جو ہے وہ تھا، اور میں اس کو تھوڑا سا بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. میرے جو بھائی یہ میری بات سنیں گے وہ یقیناً کچھ لوگ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، کچھ لوگوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں گی، اور جن لوگوں کو ان باتوں پہ یقین نہ ہے وہ میرے ساتھ پرسنل رابطہ کر کے ان چیزوں کی وہ ویریفائی کر سکتے ہیں. پہلے بھائی بات ایسے ہے کہ فروری 2016 میں ظفر مسعود گوندل صاحب ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے گوندل فیملی کے نام سے پہلا فیس بک گروپ بنایا تھا، اور الحمدللہ اس کو بڑا ریسپانس ملا، برادری نے اس کو بہت پسند کیا، بہت سارے دوست اس میں ایڈ ہو گئے. لیکن بعد میں ہمارے کچھ دوستوں کی اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے اس میں انبن بن گئی کچھ دوستوں کی، تو ہمارے کچھ دوستوں نے گوندل برادری کے نام سے ایک نیا گروپ اس میں سے بنا لیا، اور اس کے کریٹر تھے تنزیل الرحمان گوندل صاحب جو کہ کمالیہ سے بلانگ کرتے تھے. اچھا جب گوندل برادری بنا ہے تو شاید بھائی میں وہاں پہ یہ میری ارلی سٹیج ہے ایکٹیو ہونے کی. گوندل فیملی میں ٹوٹلی نان ایکٹیو تھا، بس اس کو دیکھتے رہنا، کوئی لائک کمنٹس بھی نہیں تھا، بس اس کو میں واچ کرتا رہا. 2017 کے شروع میں جب یہ گوندل برادری گروپ بنا، اس میں ایڈ ہوا ہوں، تو میرا سب سے پہلا اپنے دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے یا فیس بک فرینڈ سے یہی سوال تھا کہ ہم فیس بک پر اپنی برادری کا کیسے بھلا کر سکتے ہیں، کیسے فلاح کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے اپنے طور پہ ایک ترتیب بنائی. سب سے پہلے نمبر پہ بات یہ تھی کہ برادری کو جوڑنا، آپس میں متعارف کروانا. اس کے لیے مجھے بہت سارا سفر بھی کرنا پڑا، اور آپ یقین کریں کہ ہم آس پاس رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے شناسا نہیں تھے. ہماری نسل، ہمارا باپ دادا بھی ایک تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے. ڈسٹرکٹ منڈی باؤدین بے شک جو آپ کو پتہ ہے میجارٹی ہے گوندل برادری کی، منڈی باؤدین میں بہت سارا سفر کیا. اپنا میرا جو آبائی ضلع ہے سرگودا، اس میں کافی کوشش کی، پھر اکراس دا پنجاب اس میں کافی سارے سفر کیے، اور اس میں الحمدللہ بڑی کامیابی ہوئی. لیکن جو ہی تھوڑا سا گوندل برادری گروپ آگے گیا ہے، وہاں پہ سجاد احمد گوندل صاحب انہوں نے گوندل ازم کے نام سے نیا گروپ بنایا. اور اس وقت یہ وہ وقت تھا میرے بھائی جب لوگ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کر رہے تھے، لوگوں کا روبرو ہونا، ایک دوسرے کو ملنا، ایک دوسرے کی دعوت کرنا، ایک دوسرے کو ٹی پارٹی دینا، ان چیزوں کو بڑا اس وقت چار ملا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کچھ دوستوں نے، میں نام نہیں لوں گا، ان کو بعد میں محسوس ہوا کہ شاید ہمارا مطلوبہ مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا. میرا ایک ہی خواب تھا شروع دن سے، وہ یہ تھا کہ ہم اپنی برادری کے لیے ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن یا فورم یا آپ اس کو سوسائٹی جو بھی کہہ لیں وہ بنائیں. اس میں ہمارے مستحق بھی ہو سکتے ہیں، اس میں عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، سارے لوگ آ سکتے ہیں. ہم ان کے بھلے کے لیے کچھ کریں، ہم اس میں اجتماعیت جو ہے نا وہ پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں. لیکن شاید میں کچھ دوستوں کی اس بات سے نفی کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا. بھائی جان میں 1 جنوری 2018 کو میں نے گوندلزم لیفٹ کر دیا. جب میں نے گوندلزم لیفٹ کر دیا تو میں نے 6 مہینے، لیکن وہ روابط ہمارے ایک دوسرے سے ملنا جلنا وہ سارا کچھ چلتا رہا. اس میں آ کے ہم نے اس کی کوشش کی. ہم نے پہلے اپنا گوندل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے کوشش کی، لیکن کیونکہ میں اپنے محدود وسائل کے ساتھ اس کو شاید آگے نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے مجھے تو پوری ٹیم کی ضرورت تھی، لیکن ٹیم اس وقت دستیاب نہیں تھی. تھوڑا سا ٹائم آگے جا کر اپنا چودھری منور کھنانا صاحب جو ہیں انہوں نے آل پاکستان گوندل اتحاد کی بنیاد رکھی.
उन्होंने राब्ता किया, उनसे भी रिक्वायर किया, उनको भी यही बात बताई कि भाईजान अगर वेलफेयर के हवाले से आप कुछ करना चाहते हैं तो हम आपका साथ देते हैं। उनके साथ हमने 2 साल वक्त गुजारा शायद भाई, और जो कुछ हम कर सकते थे उसमें आप देखें इस एक स्टेप हम आगे चले गए। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, मिलना मिलाना तारफ ये हो गया, हमारे पास ये सोच लें कि अवेलेबिलिटी आ गई अपनी बिरादरी के लोगों की। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी उसकी बनाई, फिर उसकी तहसीलों की कमेटियां बनाई, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की उसकी 1-2 तहसीलों की कमेटियां हमने बनाई। लेकिन शायद वहां पर भी आके वही राय का इख्तलाफ आ गया, नजरियाती इख्तलाफ आ गया। शायद कोई दोस्त अपना उनका मखसूस एजेंडा था या जो भी था वो उसकी तकमील में लगे हुए थे, और फिर वो कोशिश ये कर रहे थे कि पूरे का पूरा जो पूरी तंजीम है ये एक मतलब है कि एक आदमी के हाथ में आ जाए। उसका कोई कायदा नहीं, उसका कानून नहीं था, उसका कोई तरीकाकार नहीं था, ज़ाब्ता अखलाक नहीं था, और वो इख्तलाफात जो है वो बढ़ने की वजह से इसमें फिर एक लम्हा आया जब आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद का क़याम हुआ। वहां पर आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद और गोंदलिज्म दोनों ग्रुपों को खत्म करना था। अच्छा, वहां पे आप देखें कि जब उन दोनों को ग्रुपों को खत्म करने के लिए हमने एक तकरीब रखी, गोंदलिज्म से एक नाराज हमारे भाई जो थे उन्होंने अलग अपना फिर दोबारा गोंदलिज्म के नाम से अपना ग्रुप बना लिया। आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद के जो चेयरमैन साहब थे वो बाकायदा समझौता करके उससे उन्होंने नाराज किया और वो बागी हो गए। हम अब फिर आगे सोशल मीडिया तीरों की ज़द में लोग हमें तानाज़नी कर रही थी, हमें शिकवे कर रहे थे, हमें गिला कर रहे थे। ये तो हमारी कोशिश ही पूरी मजमूई तौर पे हमारी कोशिश थी कि हम अपनी बिरादरी को एक प्लेटफार्म पे ले आए। और मैं अपने सुनने वालों को एक गुजारिश जरूर करूंगा कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि यार ये सारे ग्रुप खत्म होने चाहिए और इनको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तब प्यारे भाइयों जिन जिन को ये ख्वाहिश है वो मेरे साथ रब्ता करें, आए मेरे साथ, हम कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 5 साल जाया कर दिए इस कोशिश में, क्योंकि ना तो मैं नजरियाती इख्तलाफ खत्म कर सका, ना ही सबको मैं एक जगह पे इकट्ठा कर सका। इसमें लॉबिंग भी आई, इसमें लोगों के अपने जो है वो मनफी एजेंडे भी आए, सारी चीजें आई। लेकिन आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद भी अपने मतलूबा जो है मकासद या नताइज वो हासिल न कर सका। उसमें आके फिर उसमें क्या हुआ, उसमें भी तनाजा ये हो गया। हमारी देखें, आप कोई भी तंजीम बनाते हैं, कोई भी फोरम बनाते हैं, जितने तक आप उसकी तंजीम साजी में कानून को शामिल नहीं करेंगे, ज़ाब्ता अखलाक को शामिल, अपने लिए अखलाकी हदें मुकर्रर नहीं करेंगे। एक मिनट आपको यहाँ मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगा, आप थोड़ा सा आगे चले गए। मैं अभी रहूँगा पहले सवाल, अपने दूसरे सवाल तक। जो मेरा सवाल ये था कि आप बाकायदा किस ग्रुप में सबसे पहले शामिल हुए, तो वो बकौल आपके आप गोंदलिज्म में आपने बाकायदा एक्टिव मेंबर के तौर पर आपने हिस्सा लिया, ऐसे ही है? गोंदलिज्म में बाकायदा आप एक्टिव हुए। अच्छा, गोंदलिज्म में से सजाद अहमद गोंदल से इख्तलाफात के बाद आपने आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया, आप उसको बनाने वाले हैं चौधरी मुनव्वर इकबाल के साथ। सजाद अहमद गोंदल या किसी शख्स से मेरा इख्तलाफ नहीं था, मेरा इख्तलाफ उस नजरिए के साथ था। मेरा नजरिया था रिफाई या फलाई काम करने का, उन लोगों का ये नजरिया नहीं था, ना उन्होंने इसको प्रमोट किया। मेरा किसी शख्स के साथ इख्तलाफ नहीं रहा, मेरे आज भी वो भाई है, उनसे अच्छा ताल्लुक है। आप आगे चलें। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आल पाकिस्तान में आप और भाई मुनव्वर इकबाल खनाना है और फैसल अरियाना, आप सब ने इसकी बुनियाद रखी आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद की, और माशाल्लाह आपके पास इसमें सबसे ज़्यादा अहम मुद्दे थे। आप इसमें सदर सुप्रीम काउंसिल थे, और इसके बाद आप उन 4 लोगों में शामिल थे जिनकी ये थिंक टैंक बनाई गई आल पाकिस्तान में। तो जब आप थिंक टैंक में शामिल हुए तो क्या उसका ये मतलब नहीं कि आपने पूरी सुप्रीम काउंसिल को आपने बाईपास कर दिया और सारे इख्तियारात जो थे वो सिर्फ आप 4 लोगों ने अपने हाथ में रखने का फैसला किया? और ये फैसला क्या समझते हैं आपका, ठीक था, ये दुरुस्त था फैसला सुप्रीम काउंसिल के ऊपर एक थिंक टैंक बनाने का? भाईजान वो ऐसा है ना कि जब ये हमारे वो इख्तलाफात शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था सुप्रीम काउंसिल का, मेरी कोशिश ये थी कि हम कानून के मुताबिक चलें। ग्रुप का क्रिएटर मैं नहीं था, मैंने ग्रुप नहीं बनाया था। हमारे पिछले जिन भाइयों ने भी फेसबुक पे ग्रुप बनाए हैं वो शायद इसको अपनी विरासत या अपनी जायदाद समझते, अपनी मलकियत समझते रहे हैं। और मैं इंतहाई माजरत के साथ ये गुजारिश करूंगा कि ये उनकी सोच गलत थी और हर बंदा इसीलिए फेल हुआ है। जब तक आप शायद भाई दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको अपने दिल में जगह नहीं देंगे, उसको अहमियत नहीं देंगे, तो वो बंदा आपके साथ अपने आप को मुतमईन नहीं सब्र करेगा, वो अपने आप को अनसिक्योर महसूस करता है। मैंने वहां पे जब ये जोर दिया तो उन्होंने मुझे
मुतमिन ये करने किसने के कहा लिए आपसे? उन्होंने कहा कि सुप्रीम काउंसिल जो है वो थोड़ा वाइड है, वो जरा बड़ा कैनवस है, हम छोटे कैनवस में 4 बंदे आ जाते हैं। ये किसने कहा मैंने आपसे? नफी की, मैंने कहा कि सुप्रीम काउंसिल तो सुप्रीम होती है, सुप्रीम से ठीक है। ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। मैंने जब थिंक टैंक बना, उसका मैं हिस्सा बना, मैंने उस वक्त भी मुखालफत की, लेकिन मेरे अपोनेंट 3 आदमी थे। अच्छा, कौन कौन से? आज नाम बताएं भाई खिजर, आज नाम बताएं आप ना, कौन से 3 लोग थे आज बताएं नाजरीन को ना। मेरा ख्याल है शायद भाई, मुझे ये बात मुनासिब नहीं लगती। उनमें नहीं, मतलब आप 4 लोग जो उसमें शामिल थे, मैं नाम ले देता हूँ, आप उसमें 4 लोग शामिल थे। भाई मुनव्वर इकबाल खनाना साहब थे, आप थे, भाई अतलस गोंदल नंबरदार थे और शहद यार थे। क्या यही 4 थे आप लोग? जी बिल्कुल, यही 4 बंदे थे। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, आप तो ये 4 लोग भी एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो सके, मतलब कैसे, क्या हुआ? शायद भाई मैं आपकी इस्लाह कर दूं कि हमारा ऑलरेडी कानून बना हुआ था, उस कानून को हाईजैक करके एक नया कानून जो सिर्फ एक फर्दे वैद के गिर्द घूमता था, उस कानून को मंजूर करने के लिए थिंक टैंक का क्याम किया। अच्छा, मतलब एक सेकंड रुके, आप कह रहे हैं कि आल पाकिस्तान का एक पहले जो कानून था वो बन चुका था, वो मंजूर हो गया था, ठीक है जी, उसके ऊपर एक और कानून बनाया गया, कैसा कह रहे हैं आप? जी, उसके ऊपर फिर दोबारा कानून बनाया गया। ये किसने बनाया? चौधरी मुनव्वर इकबाल खनाना साहब ने बनाया? जी, ये मेरे 2 मेहरबान भाइयों ने बनाया, जिनका आपने पहले नाम लिया है। अच्छा, तीनों भाई अतलस गोंदल नंबरदार, भाई शहद यार और चौधरी मुनव्वर इकबाल, तीनों ने बनाया मिलकर? अतलस भाई उसमें शामिल नहीं थे। अच्छा ठीक है, कानून बनाने में अतलस शामिल नहीं थे। जी ठीक हो गया, ठीक जी हाँ। अच्छा, तो आपके इख्तलाफात की बुनियादी वजह फिर ये कानून बना, जो कानून के ऊपर कानून बना, ये वजह बनी आपकी? मेरी जो है ना बुनियादी इख्तलाफ इस वजह से बना था, लेकिन आप समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, जमहूरियत जो है मेरे नजदीक वो इंसानियत की रूह है। अच्छा, अगर आप इंसान को कबूल नहीं करेंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो फिर इस तरह गेट टूगेदर या कोई भी फोरम, कोई भी तंजीम या कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता। लेकिन आप ये सोच लें कि अगर जमहूरी तरीके से उसको चलाया जाता, जिस तरह हमने पहले सुप्रीम काउंसिल बनाई थी, प्रेसिडेंट मैं था, वाइस प्रेसिडेंट चौधरी आजम गोंदल साहब थे, तो उसको ये मैंडेट सिर्फ सुप्रीम काउंसिल को दिया जाता, अगर उसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी तो वो सुप्रीम काउंसिल करती है। ठीक। और बुनियादी तौर पे उनका और हमारा जो है ना वो बेसिक इख्तलाफ ये हुआ था जब उन्होंने मुआहदा करके गोंदल ग्रुप वालों के साथ इनराफ किया था। अच्छा, उस मुआहदे पर चेयरमैन साहब के दस्तखत मौजूद हैं और वहां पर मुत्तफिका राय से बाकायदा एक नए ग्रुप का नाम भी जो है वो भी मुत्तफिका तौर पे तय हो गया और उसका जो है ना वो अपना भाई आजम गोंदल साहब की आईडी से वो क्रिएट भी किया गया। लेकिन जब इन्होंने मुआहदा करके इनराफ किया तो हमने इस मसले पर एतराज किया कि नहीं, सुप्रीम काउंसिल जब फैसला कर रही है तो एक आदमी उसकी नफी नहीं कर सकता। फिर इनकी सोच ये बन गई कि हम सुप्रीम काउंसिल को भी बाईपास करते हैं और उस कानून को भी बाईपास करते हैं जो सुप्रीम काउंसिल ने पहले मंजूर किया हुआ था। अच्छा, ठीक हो गया, चलिए बेहतर हो गया। अच्छा, एक वक्त में तो यूं लगा था कि आल पाकिस्तान में जो तमाम मामलात हैं वो दुरुस्त हो गए हैं, उसमें सरप्रस्त आला भाई तसव्वुर साहब ने कायदाना रोल अदा किया और आपको और भाई मुनव्वर खनाना को अपने पास बुलाया और मेरे ख्याल रात गया तक आप लोगों की ये मीटिंग चलती रही और सुबह ये खुशखबरी सुनाई गई हम तमाम वर्करों को कि तमाम मामला दुरुस्त मत में चले गए हैं और आज रात को कदर राइस मिल, चौधरी मोहम्मद आजम कदर की जो राइस मिल है, तो उधर जाके सुप्रीम काउंसिल का इजलास होगा और जो आपस में इख्तलाफात हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और वो हुए भी बाकायदा, आप लोगों के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और अगली सुबह जुमे वाले दिन आपका फिर वो इख्तलाफ हो गया। ज़रा उस रात की कहानी में बताया तो उस रात को क्या और सुबह? शायद भाई बात ऐसे है ना, देखिए ना, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे गुफ्तार और किरदार में बहुत फर्क है। जब हम किसी महफिल में मीटिंग में बैठते हैं तो हमारी गुफ्तगू जो है वो भी आपको पता है कैसी होती है। जब हम उस महफिल से बाहर जाते हैं तो फिर हमारा एजेंडा या हमारी सोच क्या होती है। मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि वो इख्तलाफात खत्म नहीं हुए थे, उन पे वक्ती तौर पे खामोशी या मुफाहमत की गई थी, ठीक है। लेकिन जस्ट एक दिन के बाद फिर वो दोबारा जो है शुरू, क्योंकि वो ये शायद सोच रहे थे कि हमारे एजेंडे में या हमारे मकसद में ये 3, 4, 5 बंदे जो है रुकावट बन रहे हैं और वो हमको बाईपास करना चाहते थे। इसलिए मेरी तो फिर वहां पे खामोशी शायद भाई बनती थी। देखें, मैं अपने सारे सुनने वालों से गुजारिश करता हूं कि मैं अगर ग्रुप का
चेयरमैन बनने का या चतुराट का कोई मेरे अंदर कीड़ा होता या मुझे कोई बड़ा आदमी बनने का शौक होता तो भाईजान मैं जब मेरे गोंदलिज्म के साथ इख्तलाफात हुए थे मैं अपना फेसबुक ग्रुप क्रिएट करता और उस पर मेहनत करता, दोस्तों को साथ मिलाता, लेकिन नहीं, मैं तो पहले दिन से ग्रुप बंदी के खिलाफ हूँ। मैं तो गुजारिश ये करता हूँ कि आज भी मेरा ये ऐलान है कि जितने भाई भी, मैं किसी का मुखालफ नहीं, अगर कोई मेरे मुखालफ है तो वो मुझे बात करने का मौका जरूर दे, वो सामने आए, मेरे साथ बैठ कर बात करे। इख्तलाफात शायद भाई जितने तक हम रूबरू नहीं बैठेंगे उतने तक ये चीजें खत्म नहीं होती, जितने तक हम अपने अंदर ये वसत या ये नहीं पैदा करेंगे, दूसरे को कबूल करने की सलाहियत पैदा नहीं करेंगे, तो ये कैसे चलेगा। अब हमारी आप देख लें, जो आप जिस जगह पे आप हम आए हैं इसमें कितना क्रिटिसाइज किया है लोगों ने, और उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया है जो मेरे बारे में 1% भी नहीं जानते, इस ग्रुप बंदी के बारे में 1% भी नहीं जानते। दुख किस चीज का है, और वो अच्छा आल पाकिस्तान से आप आल पाकिस्तान गोंदल साहब से आप अलहदा हो गए और आपके साथ काफ़ी बड़ा धड़ा जो है, काफ़ी ज़्यादा जो कायदीन है वो आपके साथ आ गए, और फिर आपने आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद की, आप सब ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब ने मिल के आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद की बुनियाद रखी। तो उस इत्तेहाद में गोंदलिज्म भी हमारे साथ शामिल हो गया। तो जो बाद में अभी जो मौजूदा फिर हम जब वहाँ से निकले हैं आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद से, तो हमें महसूस हुआ कि गोंदलिज्म से हमारा जो इत्तेहाद था वो बहुत ज़्यादा जल्दी में हुआ और बगैर किसी SOPs के तहत हुआ। तो आप क्या समझते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में हो गया था या उसको होना चाहिए था, या किस तरह होना चाहिए? ज़्यादा जो है ना वो वजाहत नहीं करूँगा, तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा आपको इतना अर्ज जरूर कर दूँगा कि ये वही स्क्रिप्ट आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद वाला था, सिर्फ इसमें किरदार तब्दील हुए थे। यहाँ भी वही चीजें आई, वही कानून की नफी की गई, वही सुप्रीम काउंसिल को सबूताज किया गया, उसको जो है वो काबू करने की कोशिश की गई। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि जितने तक आप एक जमहूरी तरीका कार नहीं अपनाएंगे तो आप कोई भी तंजीम, कोई भी फोरम नहीं चला सकते, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा समझते हैं इन चीजों को। आपको पता है कि आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद में भी वही पुराना स्क्रिप्ट आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद वाला जो है उसका रिव्यू लिया गया, सिर्फ उसमें किरदारों का फर्क था। वही सुप्रीम काउंसिल को बाईपास किया गया, कानून की नफी की गई, और उसमें भी बाकायदा लॉबिंग करके कुछ चीजों को अपने हाथ में या अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई। जी भाई, अच्छा ठीक हो, चलिए हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अच्छा, आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद की माशाल्लाह बहुत अच्छी लॉन्चिंग हो गई, तकरीब हो गई, इसमें बड़े बड़े हमारे साथ काबिल लोग शामिल हो गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो है वो बददिल होकर हमसे दूर होते गए। तो जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, और हमारे जैसे न जाने कितने लोग जो चुप करके लहदा हो गए, या फिर वो अभी भी हैं सही लेकिन वो ऐसे ना मतलब कि एक अजीब सी कैफियत का शिकार हैं। तो क्या क्या वजह समझते हैं? मेन वजह ये कानून ही था, या इस कानून में आपने क्या ऐसी चीज़ थी जो मरकज़ी चेयरमैन साहब को बिल्कुल कबूल नहीं थी, और उन्होंने बजाय कानून के ऊपर कोई तरमीम करने की या बात करने के, उन्होंने पूरी सुप्रीम काउंसिल को उन्होंने मुअत्तल कर दिया? शायद भाई एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि ताकत, शोहरत और दौलत किसी भी इंसान को जांचने का ये बेहतरीन पैरामीटर है, और उनके मिलने के बाद इंसान की असलियत का पता चलता है। सोशल मीडिया फेम जो है ये भी आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि ये भी क्या चीज़ है, दौलत क्या चीज़ है, ताकत क्या चीज़ है। हमारी बदकिस्मती से आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद ये समझ लें कि पीक थी, हमारे खानदान के बहुत नामवर लोग, बड़ी मतलब एक अच्छे नाम वाले लोग और बड़ी बड़ी कादावर शख्सियात जो है वो हमारे साथ शामिल हो गई थी। उसमें भी हमारे कुछ भाइयों की मिस मैनेजमेंट, कुछ भाइयों की सुस्ती, वो जो है वो आने वाले मतलब है आए दिन जो इख्तलाफात बढ़ते गए, उन्होंने अपना कलीदी किरदार जो उनका बनता था वो उन्होंने अपना किरदार अदा, मेरी नजर में उसमें सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि वहां पर प्रॉपरली जो किरदार साहब को अदा करना चाहिए था वो किसी ने भी अदा नहीं की।